إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد بشوال خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ جلال الدين شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي وسيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية أسقمنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيا جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها شر الدنيا شر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mana sambungannya? Mana sambungannya?
dan seyogyanya berniat itu, dan mengkosot dengan bersembunyi daripada bercampur dengan manusia, itu bahwa menjauhi dengan daripada manusia itu karena takut akan kejahatan yang didapat sebab bercampur dengan manusia itu, dan supaya sungguh-sungguh ia beradab kepada Allah Ta'ala dengan membanyakkan zikrullah dan membanyakkan berbuat ibadah yang zahir dan ibadah yang batin, dan jangan melanjutkan cita-cita kehidupan di dalam dunia dan kesenangannya, dan senantiasa di dalam bersunyi itu mengingatkan kematian, dan lagi seyogyanya berniat dengan bersunyi atau berkhalwat, termasuk beruzlah itu berniat akan memerangi syaitan dan hawa nafsu. Jadi di samping niat yang sudah disebutkan itu, berniat lagi dalam beruzlah, dalam bagana di rumah atau berkhalwat, yaitu berjihad melawan hawa nafsu, berjuang memerangi syaitan dan hawa nafsu, karena syaitan dan hawa nafsu inilah yang membuat seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena syaitan dan hawa nafsu inilah yang membuat manusia binasa. Karena syaitan dan hawa nafsu inilah yang membuat manusia celaka dan terhina dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Artinya kembali kami daripada perang sabil yang kecil bercampur dengan manusia kepada perang sabil yang besar, yaitu perang dengan hawa nafsu yang bersembunyi daripada manusia. Maksudnya dalam perjuangan mengembangkan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan dakwah, mengajak dengan secara baik-baik dan lembut dengan akhlak yang mulia. Namun kadang-kadang keadaan yang memaksa harus perang, harus berjuang, berperang, sehingga di dalam Islam itu, di dalam tarikh atau sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak peperangan. Maka ada kitab yang membahas masalah itu dengan judul Ghazawatur Rasul, perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diantaranya adalah perang Tabuk, perang Hunain, perang Uhud, perang Zatur Riqa, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Banyak peperangan, sehingga banyak para syuhada, orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi gugur dalam memperjuangkan agama yang disebut dengan mati syahid. Dari sekian banyak peperangan itu, maka perang yang paling besar itu adalah perang Badar. Lagi, perang yang paling besar itu adalah perang Badar. Yang mana perang Badar itu terjadi di saat bulan Ramadan dalam keadaan puasa, walaupun peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Perang Badar inilah yang banyak memakan syuhada, sehingga terkenal dengan syuhadaul Badri.
syuhada perang Badar, orang-orang yang mati syahid di dalam perang Badar. Orang yang mati di dalam mati syahid perang Badar itu sahabat Nabi kurang lebih berjumlah 313 atau 313, seperti kita membaca surah Al-Fatihah tersebut. Karena ada satu riwayat keterangan yang sahih bahwa siapa yang membacakan Fatihah untuk syuhada Badri sebanyak jumlah orang yang mengalami atau jumlah sahabat yang gugur dalam perang Badar tersebut, yaitu berjumlah 313, maka dia baca Fatihah 313 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena jumlah syuhadaul Badri itu 313, bukan 312, bukan 314, tetapi 313. Ketika orang membaca itu, maka keinginannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah peperangan Badar yang sangat dahsyat ini, kada gampangan salah membayangkan salah 313 nang mati di kam bergelimbangan, kada gampangan. Kada sedikit sahabat yang meninggal. Ini bulik atau pulang dari peperangan Badar yang dahsyat ini, Rasulullah berkata, raja'na minal jihadil aswar ilal jihadil akbar. Raja'na, kita pulang, kita bulihkan, minal jihadil aswar, dari jihad yang kecil, ilal jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Para sahabat bingung, jika rasa-rasanya ini perang yang paling besar, perang yang paling dahsyat. Kok kenapa dikatakan oleh Rasulullah ini perang kecil? Kita kembali dari perang kecil menuju kepada perang besar. Sampai beritanya sahabat itu, kalau ya Rasulullah wa ma jihadul akbar. Itu semua hadis. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa jihad yang besar itu? Sedangkan ini kita besar sudah, banyak mengalami syuhada, banyak yang mengalami kematian yang dia disebut syahid. Rasulullah menjawab, jihadul akbar jihadun nafsi. Jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu yang paling besar. Kenapa? Karena ada beberapa hal salah. Kalau peperangan fisik, sebenarnya peperangan fisik awak, baik pakai senjata modern ataupun senjata kuno, senjata bahari, itu satu, hampir orang nang taat atau orang imannya nang semangatnya ada umpat. Ini orang salah perang membela agama, kira-kira atau nang kada penyembahyang kan bisa umpat benar. Buktinya ada kisah. Aku jar nang boy ini pengendak membela ulama, rela mati membela ulama. Aku sudah sembahyang balang kambingan, mati membela ulama, mati membela Habib, mati-matian. Iya garang. Kan gitu tuh rajin yang kita dengar salah gitu. Nah, sedangkan melawan hawa nafsu itu kada semua orang kawa.
berarti lebih berat. Jihad peperangan apapun benar itu pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Kita perang melawan Belanda, melawan Jepang, melawan sekutu. Kereta hikam misalnya, ya kan salah. Belanda menjajah 350 tahun. Ada yang mengatakan itu lebih panjang daripada itu. Sepanjang itukah Belanda menjajah orang Indonesia? Perang. Di mana-mana perang telah. Kalimantan Selatan perang terkena dengan para pahlawan, Pangeran Antasari, Hasan Basri dan sebagainya. Makanya 10 November hari pahlawan itu hari perang di Surabaya. Coba datang melawan Belanda. Bulik Belanda datang Jepang. Jepang 3,5 tahun berat melawan Jepang. Tapi sekutu datang melawan. Sekutu datang melawan, dibomlah oleh sekutu itu Amerika, Inggris, sekutunya kawanannya, dibomnya Jepang, maka terkenalah bom Jepang, Hiroshima, Nagasaki. Itu bom yang meluluh lantakkan negara Jepang. Bom Hiroshima, Nagasaki hancur, luluh lantak Jepang. Jepang nyerah. Sekutu lagi nama menjajah. Tapi dengan segala perjuangan Indonesia sampai merdeka. Apa artinya? Perang berakhir. Di kawasan Jazirah Arab, perang nang terlama, perang nang paling lawas itu adalah perang Irak lawan Iran. Nggak ada tahu, silahkan klik Google saja. Perang Irak lawan Iran ini berkepanjangan, perang yang berkepanjangan. Iran orang Islam, Irak orang Islam. Salah. Akhirnya berakhir. Terjadi lagi perang Irak memerangi Kuwait, menginvasi Kuwait dan sebagainya. Akhirnya Irak diruntuhkan oleh sekutu Amerika. Runtuhlah kekuatan Saddam Hussein. Runtuh. Berakhir. Di mana aja peperangan yang besar yang disebut dengan perang yang dahsyat itu benar ngarannya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Kita menuju Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Pertama itu antara Amerika lawan Rusia. Perang Dunia Kedua adalah Perang Amerika lawan Vietnam. Itu dahsyat lagi benar. Nah, ini bagian sejarah. Harus ngerti juga bagian sejarahnya. Nang kayak apa perang Amerika lawan Vietnam. Vietnam nang kayak itu aja benar, tapi kau mengalahkan Amerika. Kau hanya mengalahkan Amerika. Nah, tinggal Perang Dunia Ketiga. Kalau Dunia Ketiga ini benar, ini hancur-hancuran. Kenapa? Karena alatnya sudah modern. Indonesia ini mungkin benar sekali tumbul aja hancur.
Kenapa? Karena rudal-rudal itu sudah marah bertaan. Tinggal kayak laduman jadi tinggal becek ya lagi. Nang dari Australia dari ini. Orang dilarang mengolah rudal, tapi seorang olah terus. Itulah gawian Amerika. Salah. Makanya Amerika punya persenjataan nang lengkap, nang modern. Ini tinggal mecik aja deh. Tapi sekarang hanya takutan lawan Cina. Paham kan? Kenapa? Ternyata teknologi Cina, persenjataan Cina bisa mengalahkan persenjataan Amerika. Rudalnya Cina lebih dahsyat lebih dahsyat lagi. Kenapa? Seluruh dunia kau dijangkaunya benar. Ayo. Kalau mungkin rudal Amerika menerbangkan rudal itu hanya 10 pal atau sekian pal. Ampun Cina, mulai Cina sampai ke Israel sampai kawan. Lajangnya tuh jadinya bahasa kita nawak sin lajang. Itu canggih lagi. Dan Amerika tahu. Ini yang disebut dengan peperangan dunia ketiga, bahaya, kehancuran. Kita sudah perang dunia pertama, sudah perang dunia ketiga, nih bahaya. Makanya tadi ada ancaman antara perang antara Rusia lawan apa itu, untung pada sekutu sudah turun, NATO lain sekutu NATO apa kayaknya umpat Cina, umpat bujur-bujur bakal itu perang dunia. Bahaya kita kadang umpat tetap imbasnya karena paham di mana imbasnya nyata aja ke imbasnya makanan, beras, sayur apa nang datang di luar negeri kira-kira seberataan terganggu. Ternyata perang itu berat, dampaknya berat peperangan itu. Tapi Nabi mengatakan itu kecil. Kenapa? Padahal akibat perang itu banyak janda, banyak anak yatim, bangunan runtuh, hancur dan sebagainya, ekonomi rusak. Irak tuh nih sampai sekarang kada kawa bangkit. Libanon itu Libya itu dulu makmur bener. Ya Allah. Libya itu zamannya Muammar Gaddafi bener makmur, orang sekolah digaji, kawin diungkusi. Coba ya kamu. Obat gratis, kawin diungkusi. Tapi karena isu agama yang ditumpangi oleh politik, nang di belakangnya itu adalah orang-orang nang ketujuh membid'ahkan dan mengkafirkan dan sebagainya. Akhirnya apa? Libya hancur benar. Nang ada apa? Penyesalan. Kada pernah sampai sekarang, kada pernah beres. Itu dampak sebuah peperangan. Tapi tetap Nabi mengatakan raja'na min jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Suriah itu benar makmur. Ya Allah, kada beparakan Indonesia. Tapi sekarang runtuh. Akibat apa? Akibat peperangan, perang saudara, perang Amerika campur tangan, perang apa? Pemberontak, makar, gugat, memberontak pemerintah sampai sekarang masih belum beres. Ini besar, kecil. Padahal dahsyat sudah itu benar, dahsyat. Tapi kecil.
Makanya sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar, jihad yang besar itu apa? Jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Kenapa? Karena apabila orang sudah hidup ini dikendalikan oleh hawa nafsu, lebih becet daripada binatang, merusak kehidupan, merusak alam, merusak segala-galanya. Buktinya banyak sudah banyak orang gara-gara hawa nafsu anak sendiri dihamili. Orang gara-gara hawa nafsu anak seorang dibunuh. Ngeri kan? Coba kamu pikirkan. Orang gara-gara hawa nafsu cucu dihantam. Lawan kuitan lagi menggarap. Kayak ada pohomaan lain. Kenapa? Itu karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu kehidupan rusak. Anak memperkosa kuitan, kuitan memperkosa anak, kuitan membunuh anak, anak membunuh kuitan. Adalah yang lebih sadis daripada itu. Sadis, hawa nafsu. Itu hawa nafsu apa? Itu hawa nafsu seksual ngarannya. Belum lagi benai hawa nafsu jabatan. Hawa nafsu jabatan, orang dengan hawa nafsu ingin menguasai atau duduk berkuasa, dia menghalalkan segala cara. Bisa membunuh orang, bisa menipu orang, bisa berbuat ini. Pokoknya yang penting aku berkuasa. Itu namanya hawa nafsu. Orang korupsi, jangan dianggap biasa korupsi, karena korupsi inilah nama ulah rakyat kita sampai sekarang benai belum sejahtera. Ini gara-gara korupsi, paham? Mananya aja? Oh, kekayaan kita ini dikorupsi orang mulai zaman Orde Baru itu 32 tahun sampai sekarang masih aja banyak yang menggarap kekayaan. Seandainya kekayaan negara ini sudah kada dikorupsi, kita ini makmur sudah benar, makmur. Makmur. Kenapa kada makmur, Ban? Tambang timah di Indonesia, batu bara di Indonesia, emas di Indonesia. Coba kamu pikirkan, minyak di Indonesia, biji besi di Indonesia, apalagi intan di Indonesia, belum lagi rempah-rempahnya bana ini seberataan ada di Indonesia. Sampai orang mengatakan itu kalau kada salah Syekhul Akbar Al-Azhar Al-Imam Shaltut Al-Indonesia qit'atun minal jannah. Negara Indonesia itu bagian daripada kehidupan surga. Tanah surga. Di mana ada tanah di negara lainnya nang tajak kayu tumbuh. Yuk pikir. Di Amerikanya ada mana? Di Cina ada kawak itu. Amerika aja nang ditajak tumbuh, gembili tajak tumbuh, kilor benar, tajak tumbuh, berataan tumbuh. Saking nampak, saking subur. Tanahnya aja. Iwaknya, lautannya melimpah lawan iwak. Coba kada benar di dunia ini kada ada negara nang sekaya alamnya itu nang sekaya Indonesia itu kada ada. Tapi kenapa rakyatnya miskin-miskin? Paham deh. Supaya kamu mengerti, paham, sambil membuka pikiran, sambil membuka pengetahuan. Karena dikorupsi. Karena dikorupsi. Saking ngerinya benar. Ngaran korupsi itu kan tahu lah. Saking ngerinya, jangankan itu masjid aja itu dikorupsi. Coba pikirkan.
bangun masjid 500 juta bantuan, ternyata nang bersihnya berapa? Timbul nang bersih 300 jutanya, jerhan 200 juta hilang kemana? Dikorupsi juga. Nang sampai wah ini belum beres lagi Indonesia, kada kaum beresakan. Penegakan hukum biar orang korupsi jarak ditangkap ini dulu. Benai berharap penegakan hukum itu nang korupsi ini lawan polisi, lawan kejaksaan, ternyata mantul, timbullah KPK. Pahamlah, timbul KPK itu karena dianggap kejaksaan kada mampan, kepolisian kada mampan, timbul KPK. Begitu KPK ada banyak ditangkap, tetap makanya setuju aja. Korupsi itu nggak ada dihukum mati, benar dihukum seumur hidup, kok bisa udah. Ada potongan pokoknya 1 dihukum seumur hidup, 2 dimiskinkan. Tahu rasanya, mau dihukum 3 tahun kan bah. Nah di korupsinya banyak banget, dihukum 3 tahun limbahnya iya pulang. Yang lain iya pulang. Kenapa? Gara-gara korupsi, miskin. Semua itu terjadi karena hawa nafsu. Hawa nafsu hendak menguasai kekayaan Indonesia. Hawa nafsu hendak sugih, hawa nafsu udah zuyina linnas hubusyah syahwat minan nisa wal banin wal kanatiril mukantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Ngeri kan? Ngeri benar. Seberatan ada kriminalitas ada nih soleh. Seberatan gara-gara hawa nafsu. Yalah, lokalisasi pelacur ada, kenapa? Ya karena hawa nafsu. Perampokan ada, kenapa? Ya karena hawa nafsu. Maling ada, kenapa? Ya karena hawa nafsu. Korupsi karena hawa nafsu. Orang kelahi karena hawa nafsu. Membunuh anak karena hawa nafsu. Lihat aja semua karena hawa nafsu. Sudah kita di awal kitab Kifayatul Atqiya taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibaul ahwa ra'su syarrin habaila. Nyaman hafal ayo salah. Pada sudah tuh belajar udah hari. Padahal udah belajar sudah. Ya cuma karena kada mutalah, kada tikaran apa, kada ingat. Udah nyaman banget. Sulit. Dan ini selamanya benar. Dan nafsu ini sulit. Karena mau kada mati, kada ampih benar. Maka ngalih Imam Ghazali menggambarkan nafsu ini kayak lalat. Morong kuring ditapak bakahnya boleh kayak pulang kecuali mati lalatnya nyerampi gitu. Kambaca burdah ada sudah gambarannya Imam Busairi nanggayapan nafsu wan nafsu qatifli in tuhmilhu syabbala hubbir radai wa in tabtimhu yamfatim. Nafsu itu nangkaya anak-anak nyusu. Bila inya dibiarkan nyusu terus sampai kai, maka ada serbujur. Kenapa? Hubir radha, inya ketujuh menyusu. Wa in tabtinhu yang fatimu. Jika engkau ambilnya nyerampinya, nggak ada diambil nyusu aja darasnya. Itulah nafsu. Mengkada diampihi dilawan bujur-bujur hanya rampih salah. Inilah melawan hawa nafsu ini
otomatis jihadul akbar, perjuangan yang besar. Kenapa? Karena tidak ada batasan waktu dan kadakawa mematikan musuh itu. Beratnya melawan hawa nafsu itu benar karena melawan sesuatu yang kita ketujui. Menang kita kada ketuju ada jadi masalah. Yang kita ketujui nih jangan ini jadi masalah. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa in huma mahadakan nusha fatahimi. Itu nang jadi besar. Nah, melawan hawa nafsu ini mau kada mau salah satunya adalah dengan cara beruzlah. Nafsu kita ini ketujuh bepandir, mun beruzlah kada lagi. Nafsu kita ini ketujuh bakawanan, bakaul, bauzlah, bakalwat kada lagi. Tapi membutuhkan perjuangan. Nafsu kita ini ketujuh guring, ya benar hendak bermalas-malasan. Munnya bauzlah kada lagi benar, harus rajin dan seterusnya. Maka niat uzlah, niat khalwat itu adalah melawan nafsu dan setan. Yang mana nafsu dan setan itu adalah musuh yang besar dan dia berada di dalam diri kita. Rasulullah bersabda, "A'da aduwika nafsuka baina jambaika." Ada aduika, paling berat musuhmu itu adalah nafsuka, nafsumu sendiri. Baina jambaika, yang ada di dua kiri kananmu atau dalam dirimu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala tustahabbul uzlatu illa limustaghriqil awqati bi rabbih zikran wa fikran wa ibadatan wa ilman bihaitsu law khalatahu nasu la da'at awqatuhu aw kasurat afatuhu wa la tashawwasat alaihi ibadatuhu. Artinya tidak sunat atau tidak dianjurkan menjauhi akun manusia. Kada disuruh uzlah, kada disuruh khalwat, melainkan bagi orang yang mengkaramkan segala waktunya itu, yakni menghabiskan akan waktunya itu dengan berhadap kepada Tuhannya pada hal zikrullah. Kada disuruh bakhalwat, kada suruh uzlah, kecuali supaya bujur-bujur menghadap Allah. Munnya menghadap, munnya bakhalwat bauzlah, kada dijua sembahyang puasa usah, itu kada dianjurkan. Itu jadi Imam Ghazali. Dan berpikir Ba'uzlah bakhalwat itu dianjurkan demi untuk bertafakur. Mun dalam uzlah dalam khalwat kada bertafakur juga kada usah ba'uzlah, itu kada disuruh. Kayak Rasulullah ba'uzlah kada. Ba'uzlah sidin ke gua Hira, napa nang diulah sidin menghadap kepada Allah, napa nang diulah sidin tafakur, berzikir dan berbuat ibadah dan masyghul ia dengan ilmu yang memberi manfaat. Maka jika ia bercampur dengan manusia, niscaya hilang segala waktunya itu di dalam sia-sia atau kebanyakan binasa. Mun gaya itu bang, orangnya berzikir aja, beribadah aja, ilmu menuntut ilmu, belajar aja, itu dosa beuzlahan. Pahamlah,
dosa beuzlah. Ini orang nang habis waktunya binasa apa belajar kada, beribadah kada, apa kada, lebih bagus beuzlah. Beuzlahnya pun juga akan beribadah. Mun kada beribadah juga dosa juga beuzlah. Dan banyak was-was atasnya berbuat ibadatnya itu. Banyak juga orang nang was-was. Bilanya bila di orang banyak was-was ini bauzlah. Dan ketujuh, faedah bercampur dengan manusia atau faedah mukhalatan dan bergaul dengan manusia itu tajarub. Nah, tajarub. Apa tajarub? Bahasa kita rajin nyambat mujarab sarahai. yakni mencoba diri, mentajribah diri. Adakah ia sabar atau adakah ia baik dan perangainya itu atau belum baik? Maka tiada diketahui akan yang demikian itu melainkan dengan bercampur. Bergaul ini bagaikan tempat atau sarana untuk menguji diri, menguji diri. Diri ini dalam bergaul ini sabarkah, kadakah, tahankah, kadakah, itu tuh. Kawa mau ukur diri, benar? Karena orang mun kada bergaul, kada kawa mau ukur diri, melatih diri, dihina orang kada suah, benar? Tapi munnya bergaul dihina orang, kena disindir orang atau apa, ketahuan, sabarkah, kadakah? Ya kada. Munnya bergaul ini kan macam-macam. Kena kadang-kadang kada diperhatikan orang, kadang-kadang ditinggal orang, sabar kada. Lamun kada bergaul kada ketahuan, kada ketahuan. Nah di sini benar bahasa orang keren, manusia ini adalah lapangan untuk melatih jiwa. Manusia ini adalah lapangan untuk meneliti diri kita sendiri. Manusia ini adalah lapangan untuk kita meriset, meriset, menelaah diri kita ini sejauh mana diri kita ini sanggup bersabar, sanggup ini dan itu dalam bergaul lawan manusia. Makanya kadang-kadang orang pun maulah cara benar nang kayak apa, karena diulah sarana ujian, karena diulah sarana latihan, karena diulah sarana penelitian. Kadang-kadangnya beulah-ulah hal benar, tahan kada akun ini munnya disambati orang, tahan kada ban diri ini munnya di kada dihirani orang, lalunya tajun benar. Kadang-kadang maulah halnya. Maulah hal itu aku ada benar memperbaikung bertemu manusia nang gitu. Basilah rambut panjang, basilah kuku panjang, basilah. Ikam jangan mana dipotong, maka panjang terus. Ya Allah, dipotong. Oh, latihan lah bojar. Ada orang nanti. Kada bapaknya rambut panjang, kuku panjang, berdiri di jembatan beranda aja, pada orang gila pada beranda. Oh kenapa ya? Karena memang manusia adalah lapangan untuk melatih diri kita, lapangan untuk mentajribah, mencoba diri kita. Tahan kada kita dihina orang, tahan kada disambati orang. Tahan kan itu dasar basilah. Mun basilah ini bisa siap sudah ya, belum tentu benar. Belum tentu aku siap sudah. Belum tentu. Belum tentu. Ayo coba pikirkan benar. Orang nang tadinya dipandang mulia, dipuja-puji orang, lalu berulah hal, lalu menggugurkan martabatnya dicela orang apa tahanlah.
Nah disinilah timbul kalimat menai alladzina yukhalituna an-nasa wa yasbiruna ala azahum khairum minal ladzina lam yukhalitu. Makanya timbul kalimatnya gitu. Alladzina yukhalituna an-nas, orang-orang yang bercampur lawan manusia, bergaul lawan manusia. Manusia ini kan banyak benar, manusia umum, manusia pejabat, manusia pemerintahan, ya nang ulama begaul lawan pemerintah, ya nang macam-macam dan nyambati sabar garang tahan garang dipadahkan ulama su, dipadahkan ulama dajjal, dipadahkan ulama macam-macam, sudah padahal kan itunya. Cuma inya benar ya, memedah orang benar ya, memedahkan, nama memedahkan ini kadang alang-alang lagi bahnu orang alim, bahnu orang tokoh yang sebaik mana pajir ulama gitu. Kenapa? Karena yukhalitun nas. Ada hadisnya iya, bujur nang dimaksud itu al ulama umana ur-rusul malam yukhalitu sultan. Ulama itu orang-orang kepercayaan para rasul selama mereka tidak bercampur dengan pemerintah. Pemerintahnya nang zalim. Kalau pemerintahnya kada zalim, silahkan ulama bergaul untuk menasihati mereka, menerangi mereka, membimbing mereka. Jangan dipukul rata. Karena ada ulama hati-hati. Hati-hati. Ada ulama membuat pemerintah dicelain, jangan. Ini fenomena ini banyak keadaan yang pemandangan ini bukannya di Indonesia, semua dunia. Makanya kalau ikam ada bisi kitab Ar-Rimah, walaupun di pasar kata itu kamu akan jelas kena. Ulama itu ada yang menyembunyikan kesolehannya, ada menyembunyikan kewaliannya dengan cara bergaul dengan pemerintah. Tapi ini ada umpatan. Ini ada umpatan. Ini nasihati atau apa? Ini ada umpatan. Sambat orang biarin ada banyak masalah. Contoh wala kada gampangan ujian almarhum Tuan Guru Ki Haji Badruddin, Masya Allah, tabarakallah, Allah yarham. Kada gampangan ujian sidik dulu rambut panjang mana arwah Guru Ipad Guru Badruddin. Awak tinggi udah, aku mau gambar aja lah, oma jurang nih. Awak rendah halus sih sini gundolan tinggi dikepit sidin gitu, oma tak kapit jauh nih. Arwah Guribad, Allah yarham. Apa sih rambut panjangnya? Masuk ke partai, bahkan jadi anggota bagian daripada pemerintahan. Oh, kada kisah karena difitnah ini dan itu dan sebagainya. Presiden itu ada, sidin kada gitu. Maksudnya apa? Kita jangan umpatan gara-gara membaca hadis kada paham. Al ulama umana ur-rusul malam yukhalitu sultan. Ulama itu orang-orang kepercayaan para rasul selama mereka kada bergaul dengan pemerintah, selama mereka kada bercampur lawan pemerintah. Mun sudah bergaul bercampur lawan pemerintah, berarti mereka itu khianat. Kada usah lagi diikuti, kada diitihi dulu. Mereka ini bujur mukhalatah kah kada kah? Kemudian sultannya ini zalim kah kada kah? Itu ini kada bila sudah ulama dekat lawan pemerintah. Ini bah, udah paham deh. Lah jangan. Oh karena begitu, karena rata-rata benai ulama-ulama yang dekat pemerintah di Indonesia ini ada ulama-ulama NU benai. Ulama NU. Apa mereka kadang ngerti, lebih mengerti daripada kita? Paham, Re?
Lah jangan gina gara-gara membaca hadis kitab wah sudah bersemangat banget ini pokoknya aku benci di banglawan pemerintah ini orang alim ulama usuh ini ulama jihad dan diobati ya Allah emang dirimu lebih bagus darinya ada benar. Ikam ngerti Imam Zakaria Al-Ansari itu jadi qadil kudat kadang gampangan qadil kudat ikam jadinya orang ini ketua Mahkamah Agung pemerintahan cuma kada di sini benar jadinya di sini nih ketua Mahkamah Agung cuma karena di luar negeri di Mesir bahari bahasanya qadil kudat. Salah-salah mereka bisa aja menutupi diri. Salah-salah mereka bisa aja ada aja orang hanya sekedar melatih diri. Aku ini tahan kada disambati orang. Aku ini tahan kada ini dan itu. Gajinya kada dimakan, diberiakan. Ini begawi bujur-bujur kada jadi duit cuma hanya untuk melatih diri. Ternyata benar dicela orang, disambati orang. Nang tadinya kawan menyambati, kawan memfitnah dan sebagainya. Oh kayak ini kah lapangan kehidupan manusia. Dari sinilah inya kawan mengukur lawan dirinya, mentajribah lawan dirinya. Oh berat hidup ini ternyata berat, kada gampang ada gampang. Nah itu kawa lamun begaul salah lamun kada begaul kada kawa kita mau ukur diri sabar kadanya dicela orang sabar kadanya dihina orang dan sebagainya kada kawa. Syahdan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dan hasil daripada perhimpunan dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan asar daripada sahabat dan lainnya yang terdahulu yang menunjukkan kelebihan menjauhi daripada manusia dan kelebihan bercampur dengan manusia itu bahwasanya bersalah-salahan manusia sebab bersalah-salahan kelakuan manusia itu yakni terkadang bersunyi dan berkhalwat beruzlah daripada manusia itu afdal, terkadang bergaul itu lebih afdal sekira-kira hasil manfaat bagi agama itu. Kesimpulannya ria tergantung aja kada sama nah ini nang bagus bakal warkah kadakah diri itu oh ini bagus bakal war sudah kalau simbolnya jangan dimutlakakan sekarang ini kita harus ujlah ada di dalam kitab belajar hadzal zaman wajibatil uzlah zaman sekarang wajib uzlah iya garang mun ujlahan seberataan kayak pernah ada nih Pak. Siapa jadi khatib? Ayo bang, jadi khatib siapa? Jadi imam siapa? Jadi ini siapa? Hubungan nang balak-balak kayalah. Ya rusak saya juga. Kadang-kadangnya sekarang zaman wajib uzlah bagi orang yang keadaannya begini. Kalau orang badannya begini, kada usah uzlah. Gitu-gitu aja. Sudah kalau tuh dijelaskan. Kemri, aku nuzulah aku kawan mukhalatah ya dulu. Kalau kawa khairun nas ambauhum linnas, tapi orang bari menai uzlah juga dulu. Uzlah setumat. Uzlah dulu. Uzlah dulu sebagaimana Rasulullah kemba sudah uzlah hanya turun. Kenapa isyaratnya gampang benar? Kembali itu secara umum. Pertama Rasulullah itu uzlah khalwat. Setelah uzlah dan khalwat hanya menghadapi manusia.
Maunya kita ini uzlah dulu, khalwat dulu, menampak diri dulu. Setelah diri ini sudah ditampak, hanya keluar. Makanya timbul benar perkataan orang bijak, semua orang yang sukses semuanya melalui tempaan khalwat dan uzlah. Siapa aja tuh? Si A sukses, oh ternyata khalwat juga dulu, uzlah juga dulu. Nabi Musa sukses, ternyata beliau khalwat uzlah. Si fulan sukses, cari aja benar, termasuk almarhum Guru Sukumpul. Guru Sukumpul khalwat, ada tempat khalwatnya, uzlahnya ada. Cuma setelah tuntung khalwat dan uzlah di bawah bimbingan guru, maka hanyar keluar menghadapi manusia. Ayatnya ada, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bersembunyi, apa dah bangkit keluar. Bersatu. Yang kedua, setinggi apapun dulu benar bahasa orang sekarang spiritual, kejiwaan, kemantapan jiwa seseorang, itu sama digambarkan ketika seseorang Isra Mi'raj. Ketika seseorang wusul ilallah, sampai kepada Allah, itulah puncaknya. Sebagaimana Rasulullah bertemu Allah. Rasulullah puncak kenikmatan dan ketinggian martabat Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj berjumpa Allah. Tapi sesudah Nabi berjumpa Allah, apakah beliau begana aja? Kata Sidin tuh turun menghadapi manusia. Paham? Tapi tingkatkan dulu, mantapkan kualitas spiritual kita, kejiwaan kita, matangkan pikiran kita, dewasakan pikiran kita, matangkan jiwa kita, besarkan jiwa kita, bersihkan jiwa kita. Setelah itu hanya hadapi manusia. Itu hanya uzlah dulu, siapa ya setumat-tumat lah, mun Rasulullah 40 hari. Nah gitu dulu. Ini kita tambah ya, bukan di puntuk aja dulu, bagan aja di pulau tunduk. Nah, itu sama aja nampak namanya deh. Nampak mun kada duit tambahan bah kayak apa jadi parang ditampak jolo dulu, ditampak dulu. Kada ditampak. Habis, wallahu a'lam bisawab, wa ilaihil marja wal ma'ab, al-babu sabi'u bis safar ila akhir, wallahu a'lam bisawab.